हाँ जी प्यारे साथियों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ 3 ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ, ठीक है। तो क्योंकि रीडिंग ते आपां नूं थोड़ा वध समा लग जांदा। हुण प्रूफ तुहाडे सामने आ, तुहानूं सारिआं नूं पता लग गया भी हाँ ये NCERT तो ही करवाउंदे आ, ठीक है। ते ये अपना जिहड़ा चैप्टर हैगा वा 6 चैप्टर आपां कर चुके हैं ते अपना 7वां चैप्टर हैगा वा मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ। इहदे विचों इदां दे क्वेश्चन बनगे कि तुसी फिर पेपर दे विच बैठ के सोचोगे भी ये जियोग्राफी कित्थों आई है, ठीक है। हुण गल आउंदी आ कि ये जिहड़ा चैप्टर आ इहदे विच बस्तियां दी गल आउंदी आ, ठीक है। सब तो पहलां ते ना तुसी ने याद रखना वा कि इस चैप्टर दे विच जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनदा कि जिहड़ियां पहला सब तो पहला बस्तियां जिहड़ियां ही किहड़ियां नदियां दे किनारे आ चैप्टर आ, ठीक है। आ देखो इन्हां ने बस्तियां दी फोटो भी दित्ती होई आ। ये बस्तियां अज भी है जो असी हिमाचल वाली साइड ते इधर धर्मशाला हो गया, डलहौजी हो गया, इधर असी चल जाने मणिकरण साहब वाल चल जाने ते सानू पहाड़ियां ते छोटे छोटे घर जिहड़े बने दिसदे आ ना, दूर दूर उपर भी पहाड़ियां ते बने घर दिसदे, झोंपड़ियां टाइप, वो बस्तियां हुंदियां वा, ठीक है। ते इहदे विच इन्हां ने प्रॉपर जिहड़ियां वा आ देखो पिक्चर दित्तियां होईयां वा। ते मैं इहदे तो ही तुहानू करवाऊंगी मतलब कि आपां अज रीडिंग नहीं करदे ते मैं इत्थों पॉइंट चक के इत्थे लिखी जाऊंगी ते तुसीं कल्ला कल्ला पॉइंट जिहड़ा वा समझदे जाना वा। सब तो पहलां ते सानू ये पता होना चाहिदा वा भी आरंभक बस्तियां जिहड़ियां ही किहड़ी नदी दे किनारे वसीआं, क्योंकि ये चीज़ है कि बस्तियां जिहड़ियां वा ओह नदियां दे किनारे ही क्यों वसीआं, मैं तुहानू दसदी आं, ठीक है। सिंध नदी हो गया, सिंध नदी दे किनारे वसीआं सी। फिर NCERT दे विच इन्हां ने एक टिगनिस नदी लिखी है, एवें करके टिगनिस नदी लिखिया इन्हां ने, टिगनिस नदी हो गया। एक इन्हां ने लिखी है नील नदी, ठीक है। एक इन्हां ने नील नदी लिखी है ते एक हवांगहो नदी। हवांगहो नदी दा शायद मैं तुहानू पहलां भी दस्सिया ही कि हवांगहो नदी कित्थे आ, ये वो नदी जिहड़ी कि चीन दे विच आ, ठीक है। आरंभक बस्तियां जिहड़ियां ही ये वालियां 4 नदियां दे नाम याद रखने, ये वालियां 4 नदियां दे किनारे वसीआं सी। हुण नदियां दे किनारे ही बस्तियां क्यों वसीआं, क्योंकि मतलब कि मनुख नूं सानू सारिआं नूं पता भी जिउंदे रहण लई पानी दी लोड़ ही, वो अपणियां जिन्नियां भी बुनियादी लोड़ां ही उन्हां दियां पानी तो पूरीआं हुंदियां ही। दूजी गल ये भी इन्हां नदियां दे आस पास दे खेतर जिहड़े बहुत ही उपजाऊ हुंदे ही, खेती लई वधिया हुंदे ही, इसे करके आरंभक बस्तियां जिहड़ियां ही नदियां दे किनारे वसीआं सी। उस तो पता उन्हां ने किहा वा, उस तो बाद इन्हां ने किहा वा कि नदियां किहड़े स्थान हुंदे आ, नदियां बस्तियां दे जिहड़े स्थान है ना उन्हां नूं बसाव स्थान किहा इन्हां ने, याद रखियो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, ठीक है। बसाव स्थान वो स्थान हुंदे आ जिथे नदियां नहीं सॉरी जिथे बस्तियां आण के वसदियां वा ओनू बसाव स्थान कहंदे आ। उस तो बाद जरूरी पॉइंट आ कि बसाव स्थान वास्ते यानी कि बस्तियां बनाउण लई उन्हां ने किहा वा कि किहड़े 4 जिहड़े आ मुख चरण जिहड़े आ ਉਹ महत्वपूर्ण आ। अनुकूल जलवायु देखदे ही कि उत्थे जिथे वो बस्ती बनाउण जा रहे आ उत्थे जलवायु किद्दां दी, क्लाइमेट जिन्हों असीं कह दिंदे आ, पानी की उपलब्धता किन्नी क्या, उपयुक्त भूमि किन्नी क्या, उपजाऊ मिट्टी की है। ये 4 पॉइंट तुसीं ने याद रखने आ। सिर्फ ओही चीज़ चक्की है जिहड़ी साडे लई इंपॉर्टेंट आ, चाहे तुसीं CTET दे रहे हो चाहे तुसीं PSTET दे रहे हो, ठीक है। उस तो बाद अगले पॉइंट ते आ जाओ। अगला पॉइंट आपां करांगे, इन्हां ने कहा कि बस्तियां 2 तरीके दी हो सकदियां, स्थाई बस्तियां, अस्थाई बस्तियां। ਇਹਦਾ मतलब की है, स्थाई बस्तियां ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ के बैठ गए बस्ती बना के फिर ਉਹ ਕਿਸੇ पासे नहीं हिलणगे, ठीक है ना। आ ना उल्ट लिखिया गया, ठीक है, उल्ट लिखिया गया। मैं तुहानूं दसदी हां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਬਸਤੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ठीक है। ਸਥਾਈ ਬਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਈਆਂ, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ,
ਜੋ ਵੀ ਆ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਬਸਤੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਬਸਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। NCERT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸਗਣ ਬਸਤੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਗਣ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕੀਰਣ। ਸਗਣ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਸੰਘਣ ਬਸਤੀਆਂ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕੀਰਨ ਜਾਨੀ ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਆ, ਕੋਈ ਨੀਚੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕੀਰਨ ਬਸਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਬਸਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸਟਿਲਟ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਟਿਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਖੇਤਰ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਵਾਲੀ ਛੱਤ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਕਾਨੇ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਰਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰਿਵਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਰੁੱਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਚਾਰਾ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁੱਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਗੁੱਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਹ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਰੁੱਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰਿਵਹਨ ਦੀ। ਪਰਿਵਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਗਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੱਚਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਲ ਹੋ ਗਏ, ਊਠ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡੀਜ਼ ਪਰਬਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਲਾਮਾ, ਲੱਲੇ ਅਦਕ ਤੇ ਮੰਮੇ ਕੰਨਾ, ਲਾਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਆ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਆ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਡੀਜ਼ ਪਰਬਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਂਡੀਜ਼ ਪਰਬਤ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਕ ਆ ਤੇ ਜਾਕ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਆ ਹਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਦੁਬਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਵੈਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਹਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਆ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ? ਸਵਰਨ ਚਤੁਰਭੁਜ ਮਹਾਮਾਰਗ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰਗ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਵਰਨ ਚਤੁਰਭੁਜ ਮਹਾਮਾਰਗ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਤੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਇੰਨੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਵੀਨ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਸਵਰਨ ਚਤੁਰਭੁਜ ਮਹਾਮਾਰਗ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਆ, ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਆ, ਜਲ ਮਾਰਗ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਮਨਾਲੀ ਲੇਹ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਆ, ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਸੜਕ ਮਾਰਗ। ਮਨਾਲੀ ਲੇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਨਾਲੀ ਲੇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਆ। ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਹਨਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਮਾਰਗ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਆ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨਾਲੀ ਲੇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੜਕ ਮਾਰਗ। ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਆ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ,
ਟਰਾਂਸ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੱਛਮੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪੱਛਮੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੱਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਟਰਾਂਸ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਰੇਲ ਮਾਰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲਹਾਂਸਾ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ 4000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੁੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਤਾ। ਜਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲਹਾਸਾ ਤੱਕ, ਜਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲਹਾਸਾ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲਹਾਸਾ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਿੰਦੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਆ? 5072 ਮੀਟਰ। 5072 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲਹਾਸਾ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਿੰਦੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ 5072 ਮੀਟਰ ਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਸ਼ਪੀ ਇੰਜਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਸ਼ਪੀ ਇੰਜਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ? ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਦਾਨੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਦਾਨੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਆ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਮਾਰਗ। ਅੰਤਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਨਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਝੀਲਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਤਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਮਾਰਗ। ਨਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਝੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ? ਬੇੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਮਾਰਗ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜੀਆਂ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦਾ ਜਲ ਮਾਰਗ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ?
ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਤੱਕ, ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨਰੀਓ। ਨਾਮ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੇ ਰਫ ਜੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਤੱਕ, ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨਰੀਓ, ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਰਬਨ ਅਤੇ ਕੈਪ ਟਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਡਰਬਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪ ਟਾਊਨ ਤੱਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਿਡਨੀ ਨਾਲ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਲਮਾਰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਿਡਨੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਯੂ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਯੂ ਮਾਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਯੂ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਰੰਭ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਯੂ ਮਾਰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮਾਰਗ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਸਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਂਧਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਉਡਾਣਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਬਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ, ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਕਾਹਿਰਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ, ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੇ ਕਾਹਿਰਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਆ। ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੇ ਕਾਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫੇਮਸ ਜੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ ਆ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਆ। ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਆ, ਪਰ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਆ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਆ? ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਆ।
ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਲਹਾਸਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ 4000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀ ਗਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੱਚਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਗਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਟਿਲਟ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 7 ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਲਏ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 8ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ 9ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤੇ 9ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 6ਵੀਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 7ਵੀਂ ਦੀ NCERT ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ 2, ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 7ਵੀਂ ਦੀ NCERT ਉਵੇਂ ਹੀ 2-3 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਰਾਥਨ ਲਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ 21 ਨੂੰ CTET ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ 20 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਚੈਪਟਰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਢਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।